now I am going to the second chapter of economics. Okay, children. I think you have completed your all the chapters. Fair. And I think you are prepared for your test. Maybe there may be a sudden test. So be prepared. Each and every chapter, whenever your teacher completes, please try to learn the question answers and understand the topics. Okay. Yes. Now let us go to the second chapter of economics. That is meaning and types of economy. Economy means what here? Economy and a society, a good economy and the world economy. And where fulfill that is what a good economy. Yes. So the meaning and the types of economy. Introduction. Economy means refers to the nature and organization of economic activity in a society. So economy means another way you can say it is a society. Yes. As we have learned, given scarcity of resources, economic activities are undertaken to earn money for the buying goods and services. Yes, in the last class we have studied about the scarcity of resources. The raw materials available in our nature and the resources available in nature are scarce, like water. Water scarcity ಐತಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾವೆ, 5 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ಹಂಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅದಾವಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಮನಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ is an economy. The income of the people engaged in those activities differ. Some activities like software development yield high and fast growing incomes, while others like agriculture yield low and slow growing income. Thus countries grow faster or slower depending on their mix of activities. So such activities like software activities include software technology grow ಆಗ್ತಾರ and ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆದರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೆಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಕನಾಮಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಜಲ್ದಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಚ್ ಆರ್ ಪುವರ್ ಎಕಾನಮೀಸ್. Economics are classified based on the ownership of the resources. The resources may be the private ownership or collective ownership. So the resources economy it is economics are be classified into on own ownership of resources. The resources may be private ownership or collective ownership. So ಇಲ್ಲಿ private ownership ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದಾವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅದಾವ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅದಾವ, ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ they are being undertaken by the government. Private buses they are undertaken by the private people. So ಏನದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. like that you can define. There are different types of economies. Economies are also classified on the basis of administration division. Thus you can come across village economy, district economy, state economy, like that they are divided. So economies can be divided on the levels of administration. Like you can say village economy. Village ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಲೇಜ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಅದು ನೇಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ, ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರಿಬೋದು.
which may be at the different levels of development. Therefore, there are different ways to look at economy and level of development. In this chapter, you will learn about the types of economy and nature of the Indian economy. So, Indian economy ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಐತೋ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಐತೋ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. Meaning, an economy may be described as a man-made organization. So, economy ಇದು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, it is a man-made economy. So, the satisfaction of human wants. A.G. Brown defines economy as a system by which people get living. You might have observed that man is engaged in various means. ಇವಾಗ man ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಎಂಗೇಜ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಎಂಗೇಜ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, it also differs from place to place. It also differs from place to place. How? Some people who are very much interested in agriculture field, they go to agriculture field. Who is little bit educated, he goes to the industrial, and he is very good in business field, he go to business. And some people, they do their own business, or they use their skill and do their own livelihood, like that. So, place and from the time to time. In the primitive days, earning a living was simple. Hali kaalaga, hinkin kaalaga, earning was very simple. Avaga earning bhಳ simple. Avaga ಮಂದಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು, ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ವು, ಅವಾಗ ಪೀಪಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು, earning ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತವ. ಬಟ್ ನಾವು ಬಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಏನಾಯ್ತು, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೆಳೀತು, ತಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆತ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಆದವು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗೇನದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಐತಿ. ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾವ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾವ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಹಾಡು ಬೇಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಗಪ್ಪ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. More than that, you must have known that the person must earn the living in a fair and a legal manner. So, ಹೌದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಟದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ತುಳಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಏನು ಲೀಗಲಿನೇ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ರೊಕ್ಕ, ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಲೀಗಲಿನೇ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಲೀಗಲನೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು. So unfair and illegal means such as robbery, smuggling may earn income for oneself, but it is a social harm. Yes, ನಾವು ಜಲ್ದಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದೆ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ತುಡುಗು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಆಟದಾರಿ ಯೋಜನೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದ್ನಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಆಸೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಗೇನ್ಫುಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲೀಗಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We can therefore describe an economy as a framework of economic institution where all economic activities are carried out into the individual. So, all economic activities ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, economic activities ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It also refers to an economic system described as an economy has followed features. So, this economy has a following features. What are the features? Let us see here. Economy consists of individuals, economic institutions, and government and their interests. So, economy was ಏನೇನದಾವ? economy ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗ ಏನಿರ್ತಾವ? individuals ಇರ್ತಾರ,
ಏನೇನಿದಾವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಇವ್ರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ who is interacting in economy the local people or the people individuals the institutions and the government these three are interacting in the economy okay next economy is a dynamic entity which is continuously changing economy ಏನಾಗ್ತೈತಿ continuous ಆಗಿ change ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ yes economic institutions are continuously creating ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಹೊಸ ಎಕಾನಮಿ ಬರ್ತಾವ ಹಳೆಯವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾವ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಹಿಂಗ ಎಕಾನಮಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ set up to plan for the social economic development. Planning commission ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಮದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು but of India in 1850 but it was replaced by the NITI Aayog in 2015 so ಅದೇನಾದ್ರು 2015 ಒಳಗ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗೋದು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು NITI ಆಯೋಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸರ್ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜರೇ ಆಗ್ತಾವ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ Communism was adopted by Russians in 1970, but it was replaced by capitalism. So, Russians ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ earlier barter system was followed, but today money plays a vital role in the economic transaction. So, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಾಗ barter system ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು barter system ಅಂದ್ರೆ ಏನು goods and goods were exchanged. Okay, goods and goods were exchanged, but now goods and money is being exchanged. So, olden systems ondistu hogi hosa systems replace ಆಗ್ತಾವ. Okay, that is what study economics. So, production, consumption, investments are the capital are the crucial activities of economy. Economy ಒಳಗೆ ಏನೇನಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಕಾನಮಿ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ economic activities keep on changing. So, according to the economy, type of economy, and the economy change account of the and the activities change account of the and thus development economy, low income yielding primary resources based activities are predominantly while in developed countries high income yielding are there. So, ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಎಕಾನಮಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಕು ಹಪ್ಪಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಾಗ ಒಂದು 1000 ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ 1000 ಪೀಪಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 1000 into 5000 ಬಾಟಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾವು
ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. As producers, they are producing goods and services. As a consumer, they are consuming the same. However, we all are consumers, but only few of us are producers. So you have to take all are consumers. Okay. India, you want all citizens. Or world, you want all citizens. They are consumers. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಎನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಂದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ here there are so many consumers, only few are producers here. So modern economic studies is complex and there are many institutions to regulate the activities of business. Thus we have institutions like RBI, SEBI, World Bank, IMF and FCO, SARC, ADB, etc. that govern the activities of the individuals as well as the country. So here there are so many institutions. National wide so many institutions are there. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಕಂಟ್ರಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಯಾರು RBI, SEBI, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು IMF, ಓಕೆ, WTO, SARC, ADB ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್